من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. یہ میرے مرشد سرکار کو یہ نعت کلام پسند ہے تو اس لیے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں سب بولیں گے آقا کی نعت ہے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ذرا پیار سے لے بولے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. بولو جیسے میرے سرکار ہے. یہ آزادی حاصل ہے زمین کو. یہ آزادی حاصل ہے زمین کو کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. محبوب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی.
اور جیسے میرے سرکار، یہ سرکار کا نام لیا جا رہا ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں یہ شان لطافت آپ کو ذرا سبحان اللہ، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی ہمار صلی کا اللہ رحمت للعالمین، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، سارے بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ یہ اس نبی کا ذکر ہے جو ہماری قبر میں آئیں گے، ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، بیوی بچے بھی چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی قبر کے اندر نہیں جائے گا، وہاں آئے گا تو آمنے کے لال آئیں گے۔ تو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ صلی اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے اللہم صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی اپنی تنگ ہے او تیرے یہاں کمی نہیں۔ سارے بولو اللہم صلی علی محبوبنا صلی علی محمد۔ شکری خدایا، اس بات پہ ہم نے شکر کرنا ہے، کس بات پہ شکر خدایا؟ محمدی ہم کو بنایا امتی، بے شک محمد مصطفیٰ صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق دیتا ہے اور بغیر ناپ تول کے دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق ہے، جو اللہ نے لکھا ہے، وہ ہمیں ملنا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ رزق کی تلاش کے لیے نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا کیا ہے کہ انسان محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی ہنر اختیار کرے، کوئی کام کرے تاکہ رزق حلال کما کے اپنے بچوں کے لیے لے کے آئے۔ تو ہر طریقہ جو ہے، خواہ وہ رزق کمانے کا ہے، خواہ وہ تعلیم حاصل کرنا ہے، خواہ وہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے کا ہے، اس میں کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ان مبارک طریقوں میں چونکہ افتتاح کا موقع ہے اور یہ رزق کے لیے ہر انسان نکلتا ہے، آتا جاتا ہے، تو میں 3 مقامات کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے اوپر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو قائم رکھنا ہے۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہوتے وقت
दायां कदम अंदर रखना और बाहर निकलते वक्त बायां कदम निकालना, ये 2 सुन्नतें यहाँ पे अदा हो जाएंगी। फिर अपने घर से निकलते वक्त बायां कदम निकालना और घर में दाखिल होते वक्त दायां कदम रखना, यहाँ पर भी 2 सुन्नत जिंदा इंसान करेगा मोमिन जो है। और फिर जहाँ आप काम करते हैं, रोजगार कमाते हैं, रिज़्क कमाते हैं, खा वो दुकान है, खा वो दफ्तर है, प्रॉपर्टी का दफ्तर है, बिजनेस किसी का दफ्तर है, टेलर्स का ऑफिस है, किराने की दुकान है, वीडियो की दुकान, कोई भी आपकी दुकान है, ये फ़कीर की बात रखें, जब आप अंदर दाखिल हों तो दायां कदम रखें और जब बाहर निकलें तो बायां कदम निकालें। यहाँ भी 2 सुन्नतें ज़िंदा हो जाएंगी। ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अखज़ किया हुआ कि हर वो काम जो काम आप जायज़ और हलाल तरीके से करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और दाएं जानब से उस काम को शुरू किया जाए तो इस काम के अंदर खैर व बरकत दाखिल कर दी जाएगी। जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए अपने सर में दाईं जानब से कंघी फेरेगा और दाढ़ी में भी दाईं जानब से आगाज करेगा तो उसे सर की बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज कर लेगा। मेरे नबी की एक एक सुन्नत अगर मैं बयान करूं उसकी फजीलत बयान नहीं कर सकता। तो आज हम यहाँ पर हैं तो हमें चाहिए कि हम सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और जो भी रिज़्क की तलाश के लिए घर से निकले पहले जो है वो बायां कदम निकालें घर से निकलते हुए और दुआएं पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये पढ़ते हुए जिक्र करते हुए अपने काम तक आप जाएं और इसी तरह जिक्र करते हुए आप अपने घर में वापस आएं और दायां कदम घर के अंदर रखें, घर वालों को सलाम करें, दुरूद व सलाम पढ़ें और एक बार सूरह अखलास पढ़ें। जो ये बंदा अमल करेगा, अगर मकरूज है तो कर्ज अल्लाह उसका उतार देगा, तंग दस्त है तो अल्लाह उसको खुशहाली देगा, अगर उसके काम में बरकत नहीं तो अल्लाह उसके रिज़्क में बरकतें अता फरमा देगा। मेरी दुआ है ज़ुहैब बेटे के लिए, फ़याज़ साहब के लिए, जिस मोहब्बत से इन्होंने ज़ुहैब टेलर्स यहाँ पर काम शुरू किया है, ये बच्चा हुनर जानने के बाद ये अपने फील्ड की तरफ आया है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। आप सबका आना बाइस रहमत व बाइस बरकत हो, आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ए पाक परवरदिगार, तेरे नाम से आगाज़ किया है, ए मौला इस काम के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। ए अल्लाह इनके इस काम के अंदर जो रुकावटें परेशानियां अल्लाह वो दूर फरमा देना। आने वाली तमाम मसाइब तकालीफ से, नजर बात से, हासदीन के असर से, दुश्मनों के शर से, नफ्स व शैतान के शर से महफूज फरमाना और इस बच्चे को ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, सेहतयाबी के साथ, ईमान की सलामती के साथ मौला ये काम करने की तौफीक अता फरमाना और इसमें खैर व बरकत नाज़िल फरमाना। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए भी खैर व बरकत वाला हो और दीन के अंदर काम करने वाला भी हो। या अल्लाह जितने हाज़रीन है यहाँ पर इस वक्त, जिसके दिल में जो मुराद और तमन्ना है पूरी कर दे, जो मुसीबत में है मुसीबत से निकाल दे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा दे, जो मकरूज है उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा दे। अल्लाह जो जो हाजत दिलों के अंदर रखते हैं मेरे मौला पूरी फरमा और सब मुसलमानों को अपने घर की और अपने महबूब के दर की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा, अल्लाह दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह जिन्होंने कुरान पाक की बेअदबी की है, बेहुरमती की है स्वीडन ने, या उसके साथी हैं मेरे मौला उसके इस काम के अंदर शामिल है मेरे मौला, इन्हें दुनिया के अंदर इब्रतनाक सजा अता फरमा। नामूस रिसालत पे, नामूस कुरान पे जो हमले करते हैं मेरे मौला इन्हें तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह हम मुसलमानों को कुरान पढ़ने और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या